Student, in last class, we have started this chapter number 8, that is measurement system. We have tried to understand the basic concept of measurement system. We have taken the understanding of the basic characteristics, or you can say static characteristics of any measuring system. Then we have taken the example of spring balance, then voltmeter, to understand the various static characteristics and how it means. Then lastly, we have gone through the concept of transducers. Okay, so transducer basically it's a device which convert the energy from one form to another form. We have seen one example of remote controller, right? If you recall your calculator which has got solar panel on it, okay, small solar panel હોય છે એના ઉપર light પડે છે તો it generate the voltage. Okay, so in case of low battery you can use the solar photovoltaic cell. So these are a basic example that we have seen as the transducers. Now if you look at in generalized measuring system, one of that is the direct contact with the measuring quantity is called sensing element. આપણે જોયું કે સૌથી પહેલો જે એલિમેન્ટ હોય છે જે સૌથી પહેલાં શું કરે છે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીને સેન્સ કરે છે એને કહેવાય સેન્સિંગ એલિમેન્ટ. સો બેઝિકલી ઇટ્સ અ ટ્રાન્સડ્યુસર્સ. સો ટ્રાન્સડ્યુસર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એનર્જી કન્વર્ટર. It is also known as sensing device which convert the physical quantity or chemical reaction into electrical, pneumatic and hydraulic signal, right? તો અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવું છે કે જેટલું પણ મેજરિંગ થાય છે અથવા મેજરમેન્ટ સિસ્ટમ છે એમાં ડિજિટાઇઝેશન આવી ગયું છે. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધીસ સેન્સર એન્ડ ટ્રાન્સડ્યુસર્સ. ઓકે, ઇફ યુ ક્લાસિફાય ધ ટ્રાન્સડ્યુસર, then transducer are broadly classified into two groups. The basic groups, first group is active transducers. Now what are they? They are also known as self-generating transducers. What does it mean? They do not require any external power. They themselves work, right? જાતે જે શું કરે છે power generate કરે છે because of physical phenomena, right? So this type of transducer develop their own voltage and current. The energy required for production of an output signal is obtained from physical phenomena being measured, right? એટલા માટે એનું નામ પાડ્યું છે active. They does not borrow or utilize any external power to work. For example, the thermocouple, thermophile, piezoelectric pickup or photovoltaic cell. હવે photovoltaic cell એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં જે હોય છે ને અહીં સોલર પેનલ જેવું કંઈક મૂકેલું હોય છે નાનકડા, રાઈટ? દેટ ઇઝ photovoltaic cell that convert the sun rays or light into the electricity. તો એનાથી આપણે શું કરી શકીએ? કેલ્ક્યુલેટર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. So don't worry about what are these thermocouple, thermophile, piezoelectric. We are going to learn in detail. Now second group is passive transducers. Now passive મતલબ આપણે એમ કહી કે એને શું જરૂર પડે છે? સપોર્ટની જરૂર પડે છે, એક્સટર્નલ પાવરની જરૂર પડે. સો દે એક્સટર્નલી પાવર્ડ ટ્રાન્સડ્યુસર, વેરી સિમ્પલ વર્ડ્સ, રાઈટ? દે નીડ પાવર ફ્રોમ એક્સટર્નલ સોર્સિસ ટુ વર્ક ઓન. This transducer derived power from energy conversion from an external power source. For example, the resistance thermometer, thermistors, potentiometer devices, or you can say differential transformer and photo emission cell. These are the example of passive transducers. હવે આપણા ઘરમાં જે ગેસ લાઇટર છે તમે કહી શકો કે ભાઈ એક કેવું એક્ઝામ્પલ છે? એક્ટિવ છે કે પેસિવ છે? ઇટ ઇઝ ધ કેસ ઓફ એક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર. કેમ કે આપણે એને ખાલી પ્રેસ કરીએ છીએ અને શું થાય છે? સ્પાર્ક થાય છે. સો દેર ઇઝ નો પાવર સેલ ઇનસાઇડ ઇટ, ઓર દેર ઇઝ નો કનેક્શન ટુ ધ એની એક્સટર્નલ એનર્જી સોર્સ, રાઈટ? Now another classification is based on output signal. So they may be analog transducers or simply digital transducers. So analog transducer convert the input physical phenomena. હવે physical phenomena એટલે શું હોઈ શકે? ફોર્સ હોઈ શકે, ચેન્જ ઇન લેન્થ હોઈ શકે, રાઈટ? ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ હોઈ શકે, ટેમ્પરેચર હોઈ શકે. These are called physical phenomena, right? Into analogous output which is a continuous function of time, right? આપણે વાત કરીએ કે પ્રોવિઝન સ્ટોરની અંદર જ્યાં વેઇંગ સ્કેલ છે અત્યારે કેવા છે? ડિજિટલ છે, કે તમે જેવું તમે સબસ્ટન્સ મૂકો છો, સ્ટફ મૂકો તો તેનું વેઇટ ઇમિડિયેટલી ડિસ્પ્લે કરે છે. દેર ઇઝ નો ડિલે, રાઈટ? કોઈ ટાઈમ લોસ થતું જ નથી. ઇમિડિયેટલી ડિસ્પ્લે ધ એકચ્યુઅલ વેઇટ. સો ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી ગિવિંગ ધી આઉટપુટ. સો હિયર વોટ ઇઝ ફિઝિકલ ફિનોમિના? વેઇટ ઇઝ અ ફિઝિકલ ફિનોમિના, રાઈટ? દેટ ચેન્જીસ ધ રેઝિસ્ટન્સ. એટલે ઇમિડિયેટલી આપણને શું મળે છે? આઉટપુટ મળે છે.
સો એક્ઝામ્પલ ઇઝ સ્ટ્રેન ગેજ. તો જે ડિજિટલ વેઇંગ સ્કેલ છે દેટ અંડર ધ હુડ શું છે, સ્ટ્રેન ગેજ હોય છે. આપણે જોઈશું ડિટેલમાં તે સ્ટ્રેન ગેજ કેવી રીતે કામ કરે છે અને એનો ઉપયોગ શું છે, ફોર્સ મેજર કરવા માટે. સ્ટ્રેન ઉપરનો સ્ટ્રેનનો મતલબ શું થાય, ચેન્જ ઇન ધ લેન્થ, રાઈટ. ચેન્જ ઇન લેન્થ ક્યારે થઈ શકે, જ્યારે તમે ફોર્સ આપો ત્યારે. તો ઇમિડિયેટલી ઇટ હેલ્પ્સ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ફોર્સ, પ્રેશર, વેઇટ. Another example is thermocouple or thermistor, or simply the last one is LVDT, linear voltage differential transformer. Okay. Now second is digital transducer. This digital transducer convert input physical phenomena into an electrical output which may be in the form of pulse. હવે ડિજિટલ આપણને ખબર છે કે પલ્સનો મતલબ શું થાય છે, મેક્સિમમ ઝીરો. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પલ્સીસ, રાઈટ. સો હિયર ઇટ ઇઝ મેક્સ, વી કેન હેવ 1 એન્ડ 0 મીન્સ યુ કેન સે નો સિગ્નલ મીન્સ 0. એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ, ડિજિટલ સિગ્નલ કહીએ છીએ, રાઈટ. સો દેર આર સર્ટન ટ્રાન્સડ્યુસર અવેલેબલ વિચ બિહેવ લાઇક ધીસ. તેમનું આઉટપુટ કેવું હોય છે, ઓન ઓફ હોય છે. નાઉ અગેન ટ્રાન્સડ્યુસર કેન ઓલ્સો બી ક્લાસિફાઈડ એઝ the way they are used: primary transducer, secondary transducer. Primary means the first one which are directly in contact with the sources. So they are in direct contact with the input from under the system measurement, right? માની લે કે પાણી છે આપણું ગરમ કરેલું છે, હવે એનું ટેમ્પરેચર મેજર કરવું છે. સો વી ડુ હેવ અ થર્મોમીટર. તો ઇમિડિયેટલી તમે થર્મોમીટરને શું કરો છો, ઇન્સર્ટ કરો છો. તો થર્મોમીટર ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર. તે શું કરે છે, મર્ક્યુરી અંદર ભરેલું હોય છે, એક્સપાન્ડ થાય છે અને તમને રીડિંગ આપે છે. તો અહીંયા થર્મોમીટર પોતે એક જ ટ્રાન્સડ્યુસર છે ને તે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં છે ગરમ પાણીના, તો આપણે એમ કહી શકીએ દેટ ઇઝ અ પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર. પણ મેજરમેન્ટ સિસ્ટમમાં કેવું હોય છે, કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ છે કે સેન્સ કરે છે અલગ, પછી જે વચ્ચેની એમ્પ્લિફિકેશન સર્કિટ છે, મોડિફાઈંગ સર્કિટ છે, એ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. અને થર્ડ સર્કિટ હોય કે સિસ્ટમ હોય કે એમાં શું કરે છે, કરેક્ટિંગ સિગ્નલ જનરેટ કરે. અને લાસ્ટલી ઇટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્પ્લે ઓર ટેકન એક્શન્સ, કે એક્ચ્યુએટ કરે છે કે પાણી બંધ કરવાનું છે, કે ભાઈ લિક્વિડ જે ફિલઅપ થઈ રહ્યું છે પાઉચની અંદર એને સ્ટોપ કરવાનું છે. આ બધી જે સિસ્ટમ છે ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ, રાઈટ. સો હિયર ધી ફર્સ્ટ જે પણ ટ્રાન્સડ્યુસર સૌથી પહેલાં એને સેન્સ કરે છે એને પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર કહેવાય. સો દે એક્સેપ્ટ ધ સિગ્નલ એન્ડ સેન્ડ ઇટ ટુ ધ સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર. Now what is secondary transducer? શબ્દ ઉપરથી જ ખબર પડશે કે બીજા નંબરે આવે છે, રાઈટ. સો દે એક્સેપ્ટ ધ આઉટપુટ ફ્રોમ પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ એન્ડ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ. દે ઓલ્સો સેન્ડ આઉટપુટ સિગ્નલ ટુ ઇન્ડિકેટિંગ યુનિટ, રાઈટ. તો એ શું છે, સેકન્ડ સ્ટેજ ઉપર આવે છે અને ડિસ્પ્લે યુનિટને શું કરે છે, સિગ્નલ મોકલી આપે છે. નાઉ વોટ ઇઝ ઓવરઓલ એડવાન્ટેજ ઓફ ટ્રાન્સડ્યુસર? કે તમે ટ્રાન્સડ્યુસર યુઝ કરો છો મેઝરમેન્ટ સિસ્ટમમાં તો શું બેનિફિટ થવાનું છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ measurement of physical quantity is easy due to conversion to the electrical signal. આ બહુ જ અગત્યનું સ્ટેટમેન્ટ છે. બિકોઝ ધી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ જે પ્રિન્સિપલ ઉપર કામ કરે છે એ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે ફિઝિકલ ફિનોમિના સાથે. કે તમે ફોર્સ આપો તો શું થશે, જે મેટલ કંડક્ટર છે એની લેન્થમાં ચેન્જ થાય છે. મેટલ કંડક્ટરની લેન્થમાં ચેન્જ થવાથી રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે. સો દેટ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ કેન બી connected or calibrated to the applied forces. So this first statement says that measurement of physical quantity is easy due to conversion to the signal, right? તો જે રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થયો છે એને આપણે વિસ્ટર્નબી સર્કિટની સાથે કનેક્ટ કરીને કેટલો થયો છે તો આપણે માપી શકીએ છીએ. This is the best advantage of transducers. Now due to electrical signal it is free from inertia and friction, right? હવે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ છે એને દૂર સુધી તમે મોકલી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આ પણ એક સેકન્ડ જે ફોર્થ સ્ટેટમેન્ટ છે એ પણ એનો એડવાન્ટેજ છે. એને ઇનર્શિયા ના હોય, મિકેનિકલ સિસ્ટમ હોય તો એની પાસે માસ હોય, મોમેન્ટમ હોય, તો ડેટ કમ્સ ધ ઇનર્શિયા એન્ડ ફ્રિક્શન. પણ ઇલેક્ટ્રિકલ તો સિગ્નલ છે, ઇલેક્ટ્રોન છે, આપણે એને એ તો ઇમિડિયેટલી ફ્લો થાય છે, રાઈટ. સો ઇટ ડઝ નોટ હેવ અ મચ વેઇટ. સો યુ કેન સે ઇટ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ઇનર્શિયા એન્ડ ફ્રિક્શન્સ. ધી થર્ડ એડવાન્ટેજ ઇઝ એમ્પ્લિફિકેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ. કે આપણે ઘરમાં રિમોટ ઉપર શું કરીએ, બટન દબાવીએ છીએ તો વોલ્યુમ પ્લસ માઇનસ થાય છે. સો હેવ યુ એવર થિંક ઓફ રેડિયો તમારી પાસે જૂનો હોય તો એમાં નોબ હોય છે, નોબને તમે ગોળ ફેરવો છો, અથવા કારની અંદર ઓડિયો સિસ્ટમ છે એમાં તમે નોબ ફેરવો છો તો શું થાય છે, વોલ્યુમ છે પ્લસ માઇનસ થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ડિક્રીઝ થાય છે. પણ એકચ્યુઅલી હાઉ ઇટ હેપન્સ, તો અહીંયા એમ્પ્લિફિકેશન થઈ રહ્યું છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ ડુ દેટ. And because of that you can display, record and simply read it. So that is the advantage, okay. Now let's try to see how transducer is helpful to measure the physical quantity. Now which are the physical quantity that you can measure? First is displacement, force, pressure, flow, level and temperature. આપણને એટલું ખબર છે, right? For example,
ના હવે તમે જરાક ધ્યાનથી જોશો તો મેની ટાઈમ્સ સેમ રેઝિસ્ટન્સ વર્ડ્સ ઓર કેપેસિટન્સ ઓર સિમ્પલી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક્સ આર બીંગ રિપીટેડ એવરીવેર ઇન એવરી કેટેગરી, રાઈટ. ધ રીઝન ઇઝ ધ ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ બ્રોટ બાય મેની વેઝ. હવે ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો મતલબ શું થાય છે કે ડિસ્ટન્સ કેટલું સ્થળાંતર કર્યું છે એ માપવું હોય તો રેઝિસ્ટન્સ પ્રિન્સિપલ ઉપર બી તમે યુઝ કરી શકો છો. જે ટ્રાન્સડ્યુસર ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ ઉપર કામ કરે છે એનો ઉપયોગ તમે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે પણ કરી શકો છો, ફોર્સ માટે પણ કરી શકો છો, પ્રેશર માટે પણ કરી શકાય, ફ્લો માટે પણ કરી શકાય, લેવલ માટે પણ કરી શકાય અને ટેમ્પરેચર માટે કરી શકાય, રાઈટ. સો હિયર ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ એટ્રીબ્યુટેડ ટુ many physical phenomena that we have discussed: displacement, flow, pressure, force, right. આ બધું શું કરે છે, આપેલા ટ્રાન્સડ્યુસરની અંદર રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ કરી આપે છે. હેન્સ યુ કેન મેજર ધી રિસ્પેક્ટિવ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ. સો દેર આર ઓલ્સો કેપેસિટન્સ, ઇન્ડક્ટન્સ, પીઝોઇલેક્ટ્રિક, રાઈટ. દેન થર્મોઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર્સ. ઇન્ડક્ટન્સ ચેન્જ થશે તો તમે ફ્લો મેજર કરી શકો છો. તો અલગ અલગ ટ્રાન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ કરીને તમે આવી રીતે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી મેજર કરી શકો છો. હવે ધ્યાનથી જુઓ કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, ફોર્સ, પ્રેશર, ફ્લો, લેવલ અને ટેમ્પરેચર આ વન ઓફ ધ વાઇડલી મેઝર્ડ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રાઈટ. મેં આપણે ગઈકાલે વાત કરી ભાઈ સિમેન્ટની બેગ ભરાય તો શું થાય છે, ફોર્સ લાગે, વેઇટ શું થાય છે, મેજર કરે છે અને ઇમિડિયેટલી એ ક્લોઝ ઓફ થઈ જાય અને જે બેગ છે એ આગળ જાય છે. તો આ કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ છે જેમાં સિમેન્ટ ભરાય છે, બેગ ક્લોઝ થાય છે અને આગળ જાય છે. દેર ઇઝ નો ઓવર એન્ડ અંડર ફિલિંગ ઓફ ધ બેગ્સ, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ ઇઝ બિંગ ડન બાય મેઝરમેન્ટ સિસ્ટમ. તો દેટ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ બાય યુઝિંગ ટ્રાન્સડ્યુસર્સ, રાઈટ. ઘણીવાર તમે સિસ્ટમમાં જોયું કે ભાઈ જે બોટલ હોય છે આગળ ફ્લો થતી હોય એમાં લિક્વિડ ના ભર્યું હોય તો લેઝર એને સેન્સ કરે છે અને ઇમિડિયેટલી એને શું કરે છે, કિક આઉટ કરે છે બાય યુઝિંગ ધ એર ફ્લો, રાઈટ. તો જે બોટલિંગ પ્લાન હોય છે પ્લાસ્ટિકનો હોય તો એમાં પણ એ લોકો શું કરે છે, ડિટેક્ટ કરે છે. સો ડિટેક્શન એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ ઇઝ પોસિબલ બાય યુઝિંગ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ the transducers, right. Now let's try to understand generalized measuring system. Okay, અત્યાર સુધી આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે મેઝરિંગ સિસ્ટમ, પણ લેટ્સ ડિવાઇસ એક આપણે કન્સેપ્ટ ડેવલપ કરીએ ભાઈ હાઉ ધી મેઝરિંગ સિસ્ટમ વર્ક્સ. ઓકે, હિયર ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધ સેન્સર, રાઈટ. આપણે એને પ્રાઇમરી સેન્સર પણ આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો પ્રાઇમરી સેન્સર શું કરે છે, ઇનપુટ સિગ્નલ લે છે. ઇનપુટ સિગ્નલ મીન્સ ચેન્જ ઇન ફિઝિકલ ફિનોમિના, રાઈટ. કે ભાઈ તમે ફોર્સ આપ્યો ટ્રાન્સડ્યુસર ઉપર, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનપુટ સિગ્નલ. નાઉ દેટ સેન્સર ઇઝ કેલિબ્રેટેડ. સો ધીસ પ્રાઇમરી સેન્સર ઇઝ કેલિબ્રેટેડ એન્ડ ઇટ જનરેટ ધ આઉટપુટ સિગ્નલ. ઓકે, એન્ડ દેટ ઇઝ સેન્ટ ટુ ધ સિગ્નલ મોડિફાયર. હવે આ જે છે એને તમે સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર કહી શકો છો, ઓકે, અથવા સેન્સર પણ બોલી શકો છો. એ શું કરશે, એને પણ મોડિફાય કરશે અથવા તો કન્ડિશન કરશે, એમાં ચેન્જીસ કરશે. દેન ઇટ સેન્ડ ટુ ધ એક્ચ્યુએટર. એક્ચ્યુએટર મતલબ આપણે કહી શકીએ કે જેમાં મેકેનિકલ મૂવમેન્ટ આવી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ CNC મશીન હોય અને તમે પ્રોગ્રામમાં લખ્યું હોય કે 20 mm રાઇટ સાઇડ મૂવ કરો એક્સ ડિરેક્શનમાં, તો પ્રોગ્રામ જેવો રન થશે તો મોટરને શું મળશે, સિગ્નલ મળશે. એન્ડ દેટ સિગ્નલ વિલ એક્ચ્યુએટેડ, દેટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધ પ્રોગ્રામ. પ્રોગ્રામ શું કરે છે, કંટ્રોલરને સિગ્નલ આપે છે અને કંટ્રોલરને મેન્યુપ્યુલેટ કરીને ઇલેક્ટ્રિક મોટરને સિગ્નલ આપે છે કે તમારે 20 mm જવાનું છે. હવે 20 mm સ્ક્રૂ ફરશે ખરા, પણ 20 mm જ ગયું છે તો ખબર કઈ રીતે પડશે, ક્લોઝ લૂપ હોય છે. કંઈથી ફીડબેક આવશે કે ભાઈ મોટર 20 mm સુધી ફરી છે કે નહીં, અથવા તો સ્ક્રૂ ફર્યો છે કે નહીં. તો એમાં ઇમિડિયેટલી શું જશે, કંટ્રોલ સિગ્નલ બેક જશે અને બેની સાથે મેચિંગ થશે. હા ગયું છે તો ઇમિડિયેટલી ફર્ધર સિગ્નલ વિલ ગેટ સ્ટોપ. તો મોટર ફરી પાછી ત્યાં 20 mm જઈને સ્ટોપ થઈ જશે. સો ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ હિયર, રાઈટ. સો એક્ચ્યુએટર મીન્સ ક્રિએટ એન એક્શન, એક્સટર્નલ એક્શન્સ, રાઈટ. હવે થઈ ગયા પછી થર્ડ શું થાય છે, આઉટપુટ સિગ્નલ શું છે. હવે આઉટપુટ સિગ્નલનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ હા ખરેખર હમણાં વાત કરી કે ભાઈ મોટર ત્યાં સુધી કે સ્લાઇડ જે છે CNC મશીનની 20 mm મૂવ થઈ છે કે નહીં ખબર કઈ રીતે પડશે, તો એન્કોડર હોય છે. એન્કોડરથી ખબર પડે કે ભાઈ આટલું રોટેટ થયું છે કે નહીં, રાઈટ. સો હિયર દેટ આઉટપુટ સિગ્નલ કેન બી યુઝ ફોર controller, recorder and indicator. So here the output signal can be used to record, control or indicate the process parameters, right. તો તમે શું કરી શકો છો, એને રેકોર્ડ રાખી શકો છો, ડિસ્પ્લે પણ કરી શકો છો. હવે ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે ધારો કે વાત કરીએ કે ભાઈ વજન લિફ્ટ કરતા હોય છે તો કેટલું વજન લિફ્ટ થયું છે તો એની ઉપર ડિસ્પ્લે મૂકેલી હોય છે જેથી તમને ખબર પડે કે ઓવરલોડિંગ નથી ને, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ યુ કેન મોનિટર ઇન ધેટ વે, રાઈટ. ઇન્ડિકેટ પણ કરી શકાય છે. સો જનરલાઇઝ મેઝરિંગ સિસ્ટમમાં શું છે, એક આ રીતે એક સેટઅપ હોય છે કે દેર ઇઝ અ સેન્સિંગ યુનિટ, દેર ઇઝ અનધર મોડિફાઈંગ યુનિટ, દેર ઇઝ અ એક્ચ્યુએટિંગ સિસ્ટમ એન્ડ દેર ઇઝ અ આઉટપુટ સિગ્નલ, રાઈટ. તો
અને તમારે કંટ્રોલ કરવું હોય તો જે આઉટપુટ સિગ્નલને ફરી પાછું તમે ફીડબેક કંટ્રોલ સિગ્નલ તરીકે સેકન્ડમાં નાખી શકો છો, રાઈટ. એન્ડ દેટ વે યુ કેન કંટ્રોલ ધ હોલ સિસ્ટમ. યાદ રાખજો, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવી છે, મેઝરમેન્ટ સિસ્ટમ કેવી છે, ક્લોઝ લૂપ સિસ્ટમ હોય છે મોટા ભાગે, કે કામ થયું છે કે નહીં, બેગ ફિલ થઈ છે કે નહીં, એ બધું મોનિટર થાય છે. એવું ભાગ્યે જ બનશે કે તમારું જે મિલ્ક પાઉચ છે એ ખાલી આવે, અને ખાલી આવે તો એ લોકો ત્યાંથી તમને શું કરશે, ડેરીમાંથી સાઈડમાં કરી દેશે, તમારી સાથે તો તમારી જોડે નહીં આવે, રાઈટ. સો દે આર એન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ડિફેક્ટ્સ હેપન્ડ ઇન મિલિયન્સ, કે ભાઈ લાખોમાં આવી એકવાર ભૂલ થાય ને એના માટે પણ એ લોકો સિસ્ટમ મૂકેલી છે, ઇમિડિયેટલી એને શું કરે છે, સોર્ટ આઉટ કરે છે. સો મેજરિંગ સિસ્ટમ is doing lot of tasks. It monitor, it's record, and it's rectify the actions. Now let's take an example of generalized measuring system, right? આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ અને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. The example is LVDT. Now it's a linear variable differential transducers. Okay. હવે આ ટ્રાન્સડ્યુસર છે અને શબ્દ એવો લખ્યો છે લિનિયર વેરિયેબલ ડિફરન્સ, એટલે કે એમ કહી શકાય કે સ્લાઇડ તમારી જે છે કેટલી આગળ પાછળ થઈ છે, તો લિનિયર મૂવમેન્ટ જે ડિફરન્સ છે મિલીમીટરમાં કે ઇંચની અંદર તમે શું કરી શકો છો, મેઝર કરી શકો છો. સો વિલ ગો વિથ ધ કન્સેપ્ટ વિથ ધ જનરલાઇઝ મેજરિંગ સિસ્ટમ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ શું છે, પ્રેશર એનર્જી મૂવ્સ ફ્રી એન્ડ. હવે તમે જુઓ કે આપણે અત્યારે તો ડિજિટલ મીટર આવી ગયા છે હવા પૂરવાના, નહીં તો પહેલાં આપણે કેવો હતો, આવા મીટર આવતા હતા. હજી પણ જે લોકો હવા પુરાવે છે તો જે કારીગર હોય છે શું કરે છે, હવા પૂર્યા પછી આવું મીટર યુઝ કરે છે, રાઈટ. ઇટ્સ અ પોર્ટેબલ મીટર. એનો એક છેડો કેવો હોય છે, લટકતો હોય છે, અહીંથી મેઝર કરે છે ટાયરમાં હવા પૂરાય કે નહીં, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલી બર્ડન ટુ પ્રેશર ગેજ. આ જે મીટર છે એનું નામ શું છે, બર્ડન ટુ પ્રેશર ગેજ છે, અથવા સિમ્પલી યુ કેન સે ઇટ્સ અ પ્રેશર ગેજ. ઓકે. હવે એને આપણે ઓપનલી જોઈએ તો અંદર કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હોય છે, આ રીતે હોય છે. સો પ્રેશર ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધ બોટમ, અહીં હવા આવે, અને આ શું છે, બર્ડન ટ્યુબ છે, એનું નામ શું છે, બર્ડન ટ્યુબ. એનું ક્રોસ સેક્શન કેવું હોય છે, ઇલિપ્ટિકલ હોય છે. ઇટ ઇઝ સિમ્પલી ઇલિપ્ટિકલ. ઓકે. તો જ્યારે પણ હવા અંદર પ્રેશરાઇઝ થશે તો એ શું કરશે, સ્ટેબલ થવા પ્રયત્ન કરશે. બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઇન ઇલિપ્ટિકલ, ધ ફોર્સિસ એક્ટિંગ હોરિઝોન્ટલ વર્ટિકલ આર ઇમ્બેલેન્સ, અનઇક્વલ યુ કેન સે. તો સેક્શન છે તમારો શું થશે, સર્ક્યુલર થવા પ્રયત્ન કરશે. હવે તમને કદાચ યાદ હોય, તમારી પાસે બગીચામાં પાણીની પાઇપ હોય અને તમે નળ છે ચાલુ કરો છો, બરાબર, અને ફોર્સથી પાણી આવે છે, તો એનો જે ફ્રી હેન્ડ હોય પાઇપનો એ શું કરે છે, ડાન્સિંગ કરે છે. દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ અનઇક્વલ ફોર્સિસ ઇન ધ પાઇપ, રાઈટ. તો અહીંયા પણ એવું છે, બર્ડન ટ્યુબના જે ફ્રી હેન્ડ છે એ શું કરશે, એક્સપાન્ડ થવા પ્રયત્ન કરશે, બહારની તરફ નીકળવા પ્રયત્ન કરશે, મૂવ થશે, રાઈટ. સો હિયર મિકેનિકલ લિંકેજ ઇઝ કનેક્ટેડ with the gear system and hence a pointer is moving, right. તો એના લીધે આપણે શું મળે છે કે ભાઈ એ સ્કેલ ઉપર મૂવ થાય છે અને આપણને ખબર પડે કે આટલું પ્રેશર ડિસ્પ્લે થાય છે, રાઈટ. હવે એ જ કન્સેપ્ટ છે, પણ અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ કે લિનિયર વેરિયેબલ ટ્રાન્સડ્યુસર સાથે કનેક્ટ કરીએ છીએ. તો આ જે ફ્રી એન્ડ છે એની સાથે લિંકેજ કનેક્ટ કરીને અહીંયા જે આપેલું છે મૂવેબલ આર્મેચર છે. હવે આને આપણે સમજીશું કેવી રીતે, વેરી સિમ્પલ, કે આ પ્રાઇમરી સર્કિટ છે, ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી કોઇલ ઓર કે સિર્ફ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ, રાઈટ. અને આ જે છે એ શું છે, બે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ છે. હવે તમને ખબર છે કે જ્યારે વાઇન્ડિંગને તમે સપ્લાય આપો તો શું થાય, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થાય, રાઈટ, લાઇક ધીસ. અને આ જે યલો કલરનું છે એ શું છે, મૂવેબલ ઇલેક્ટ્રિક આર્મેચર છે, અથવા તો આપણે ગૂંચડું પણ કહી શકીએ, રાઈટ. હવે જ્યારે એ પોઝિશનમાં હોય, સેન્ટર પોઝિશનમાં હોય, તો આના લીધે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે આમાંથી પસાર થશે અને એના લીધે એનું પોતાનું પણ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થશે, એન્ડ દેટ વિલ પાસ થ્રુ ધ સેકન્ડરી કોઇલ. હવે જ્યારે સેન્ટરમાં હોય તો અહીંયા જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થયું છે અને આ ભાગમાં થયું છે, બંને કેવા સમાન હોય, એન્ડ દેટ જનરેટ ધ વોલ્ટેજ સિગ્નલ, રાઈટ. બંનેની વેલ્યુ કેવી છે, સરખી છે, એનો મતલબ બંનેનું સબસ્ટ્રેક્શન થશે, તો અહીંયા વોલ્ટ મીટર ઉપર શું બતાવશે, ઇન્ડિકેશન 0 બતાવશે, રાઈટ. હવે માની લઈએ કે બિકોઝ ઓફ ફોર્સ, કે આપણે ફોર્સ માર્યો અથવા ધક્કો માર્યો તો જે આર્મેચર છે એ શું થશે, ઉપરની સાઈડ જાય છે અથવા નીચેની સાઈડ. બિકોઝ ઓફ દેટ ધી એકચ્યુઅલ ઇફેક્ટિવ એક્સપોઝર ટુ ધ સેકન્ડરી કોઇલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિસ, રાઈટ. માની લે કે અહીંયા છે, રાઈટ. તો હવે આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થાય છે, આ જે આર્મેચર જે મૂવ થઈ રહ્યું છે એના લીધે સેકન્ડરી કોઇલનો જે ઉપરનો ભાગ છે એમાં વધારે એક્સપોઝ થશે, તો વધારે એનાથી ટ્રાન્સફર થશે, તો અહીંયા વધારે વોલ્ટેજ ડેવલપ થશે. અને અહીંયા બિલકુલ ઇફેક્ટિવ એરિયા ઓછો છે, તો શું થશે, અહીંયા જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થશે એ ઓછું છે, એના લીધે EMF જનરેટ થશે એ પણ ઓછું હશે. સો હિયર દેર ઇઝ અ ઇમ્બેલેન્સ ઓફ વેલ્યુ. તો એના લીધે અહીંયા શું મળે છે, વોલ્ટ મીટર પર આપણે શું મળે છે, રીડિંગ મળશે. દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી કેલિબ્રેટેડ ટુ ધ લિનિયર મૂવમેન્ટ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ LVDT વર્ક્સ. હવે આ જે વર્કિંગ છે એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો પહેલો સ્ટેજ શું છે, તો જનરલાઇઝ સિસ્ટમમાં શું હોવું જોઈએ કે ઇનપુટ સિગ્નલ હોવું જોઈએ, રાઈટ.
વોટ ઇઝ દેટ ઇનપુટ સિગ્નલ? દેટ ઇઝ કમ ફ્રોમ ધી પ્રેશર એનર્જી, કે હવા છે પ્રેશરાઇઝ છે, તો એને આપણે એપ્લાય કરીશું તો જે ફ્રી એન્ડ શું કરે છે? મૂવ કરે છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, રાઈટ? તો આ થઈ ગઈ ફિઝિકલ ફિનોમિના, એના કહેવાય ઇનપુટ સિગ્નલ. હવે સેકન્ડ સ્ટેજ શું છે? ડ્યુ ટુ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ ફ્રી એન્ડ વિચ એટેચ ટુ ધ એલવીડીટી કોર ઓલ્સો મૂવ એન્ડ ચેન્જીસ ધ સર્કિટ ઇન્ડક્ટન્સ, રાઈટ? કે ભાઈ આની છેડા સાથે આ જે કોર છે એની લટકાયેલો છે, જેમાં પોઇન્ટર મૂવ થશે એની જગ્યાએ આ જે છે એ પ્લસ એન્ડ માઇનસ યુ કેન સી ધ રેસિપ્રોકેટ થશે, અને રેસિપ્રોકેશનના કારણે જે ઓવરઓલ એક્સપોઝર છે, ઇફેક્ટિવનેસ છે સેકન્ડરી કોઇલની, અહીંયા ને અહીંયા એ ચેન્જ થયા કરશે. ડ્યુ ટુ ધીસ કરંટ પાસિંગ થ્રુ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી કોઇલ ચેન્જીસ. ધીસ ચેન્જ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ શું કરશે? તમને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મેજર કરી આપશે. સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તમે 3 mm ફરશો તો 3 mm માટે કેટલો ચેન્જ થવું જોઈએ, 2 mm માટે કેટલો થવું જોઈએ, અને 1 mm માટે કેટલો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય કેલિબ્રેશન્સ, અને કેલિબ્રેશનના કારણે આપણે મીટર ઉપર શું કરી શકીએ? રીડ કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ જે કોર છે, આ જે યલો કલરનું કોર છે, કેટલું પોઝિટિવ દિશામાં વધ્યું કે નેગેટિવ દિશામાં વધ્યું છે. નાઉ સ્ટેજ 3, મીટર કનેક્ટેડ ટુ એલવીડીટી ડિસ્પ્લે ધ કેલિબ્રેટેડ ઇનપુટ સિગ્નલ. કે ભાઈ આ જે મીટર છે એ શું કરે છે? ડિસ્પ્લે કરે છે. તો અહીંયા આપણે જનરલાઇઝ મેજરિંગ સિસ્ટમ આપણે જોઈએ કે સ્ટેજ 1 આ થયો, આ સ્ટેજ 2 આ થયો, અને સ્ટેજ 3 શું થયો? આ થયો. અહીંયા મિકેનિકલ એનર્જીનું, પ્રેશર એનર્જીનું કન્વર્ઝન થઈ ગયું, રાઈટ? કયા શેમાં? ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં. સેકન્ડરીમાં શું આપણે શું કહી શકીએ કે ભાઈ જે એ જે મેગ્નિફિકેશન થયું છે અને ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ છે આપણી પાસે, એને આપણે મોડિફાય કરી શકીએ છીએ અને મેગ્નિફાય કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો ત્યાં આપણે જોઈએ અહીંયા શું છે? સર્કિટ આપેલી છે. સો ધીસ સર્કિટ સિમ્પલી સેન્સીસ ધ મૂવમેન્ટ, ઓકે? એન્ડ ધી થર્ડ સ્ટેજ, કે થર્ડ સ્ટેજમાં આપણે મીટર લગાવેલું છે, રાઈટ? સો વી હેવ મીટર ઓવર હિયર. સો સ્ટેજ 1, સ્ટેજ 2 એન્ડ સ્ટેજ 3. This is how the generalized system can be understood by using LVDT example. તો તમે જો સ્ટેજ 1, 2, 3 પણ આપણે વિચારીએ તો 1માં શું થાય છે? પ્રેશર એનર્જીનું કન્વર્ઝન થયું. બીજામાં શું થયું? બિકોઝ ઓફ દેટ ધ કોર ઇઝ મૂવિંગ, કોર મૂવ થયો તો અહીંયા શું થયું? કે રેસિપ્રોકેટિંગ મોશન છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. તો દેટ ઇઝ અ કન્વર્ઝન ઓફ એન એનર્જી, રાઈટ? અને થર્ડ સ્ટેજ જે છે એ શું છે? ઇટ ડિસ્પ્લેસ ધ એકચ્યુઅલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, રાઈટ? So measuring, modifying, or you can conversion, and the third is displaying or recording. Now let's try to understand various resistance type of transducers. Okay, આપણી પાસે રેઝિસ્ટન્સ છે, કેપેસિટન્સ છે, અને બીજા ટ્રાન્સડ્યુસર આપણે શું કરવાનું? સ્ટડી કરવાના છે. So the first is, you can say, the resistance type of transducer. Okay, અહીંયા વર્ડ છે resistance. Now you must recall your knowledge of electrical engineering. Okay, so what is resistance? Simply the first transducer is strain gauge transducers. What is strain gauge? We'll learn. Now અહીંયા word છે strain. Just recall the knowledge of material science or strength of material. When you pull, આપણે આ શું છે? સ્ટ્રેસ છે, અને આ સ્ટ્રેન છે. સ્ટ્રેન મીન્સ ચેન્જ ઇન લેન્થ. તમે જ્યારે પણ ફોર્સ આપશો તો શું થશે? ફોર્સ આપો તો શું થાય? મેટલ કંડક્ટર છે, લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ યોર મેટલ કંડક્ટર, રાઈટ? એને તમે શું કર્યું? ફોર્સ આપ્યો, લાઈક ધીસ. ઓકે, તો ડેફિનેટલી બિકોઝ ઓફ ધ એપ્લાઇડ ફોર્સ દેર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ચેન્જ ઇન લેન્થ, રાઈટ? તો જે ચેન્જ થઈ છે એને ડેલ્ટા એલ કહીશું, રાઈટ? સો સ્ટ્રેન ઇઝ નથિંગ, ચેન્જ ઇન લેન્થ ડિવાઇડ બાય ઓરિજિનલ લેન્થ. આને કહેવાય સ્ટ્રેન. ક્લિયર? ઓકે, સો હિયર ધીસ સ્ટ્રેન ઇઝ observed because of externally applied force, right? તો તમે જેમ ફોર્સ વધારે આપશો તેમ શું થશે? એની ચેન્જિંગ લેન્થ વધતી જશે. So here how it is connected with the resistance? So here resistance of wire is proportional to its length and inversely proportional to the diameter. તો આ રેઝિસ્ટન્સનું ઇક્વેશન છે એવું કહે છે કે મેટલ કંડક્ટરને તમે જ્યારે કોઈ પુલ કરશો, પ્રેસ કરશો અથવા તો ખેંચશો, તો આની ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ લેન્થ એન્ડ ધીસ ઇઝ ક્રોસ સેક્શન ડી. So how the R is connected? So it is proportional to change in length and inversely proportional to the cross section. હવે આનું અર્થઘટન કરીએ કે તમે ફોર્સ આપશો અને જો લંબાઈમાં વધારો થશે તો રેઝિસ્ટન્સ શું થશે? વધશે, because it is directly proportional. Because of that the cross section is reduces. હવે આપણે બે મેટલ કંડક્ટર લઈએ, એક છે 1 ચોરસ
મિલીમીટર સ્ક્વેરનો અને બીજો શું છે 0.1 મિલીમીટર સ્ક્વેરનો. તો ડેફિનેટલી ડી આની અંદર ઓછો છે, તો આનો રેઝિસ્ટન્સ કેવો હશે? ઓછો હશે, કારણ કે એરિયા શું થઈ ગયો? વધી ગયો, રાઈટ. તો જે એરિયા જેટલો વધે, ડાયામીટર જેટલો નાનો હોય, રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થાય? વધી જાય, રાઈટ. એટલા માટે આપણે ઘરમાં પહેલાં ફ્યુઝમાં શું કરતા હતા? પતલા વાયર, જો તમને યાદ હોય તો પતલો વાયર અહીં બાંધવામાં આવે આવી રીતે, રાઈટ. એટલે જેવો પણ કદાચ કોઈ ભૂલથી પણ કરંટ વધારે આવે તો અહીંયા ક્રોસ સેક્શન ઓછો, તો ઇમિડિયેટલી અહીંયા હીટ જનરેશન વધી જશે અને આ બર્ન આઉટ થઈ જશે, એન્ડ દેટ વિલ પ્રોટેક્ટ યોર instruments in home, right? So here you have to understand the equation, how the resistance is changes because of externally applied physical phenomena, right? So here R is equal to proportional to L by D. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? L ચેન્જ કરવાનો છે. જસ્ટ લુક એટ ધ ફિગર ઓવર હિયર. તો સ્ટ્રેન ગેજ છે એ કેવું હોય છે? ફાઇન વાયરનો બનેલો હોય છે. નોર્મલી ઇટ્સ ડાયામીટર ઇઝ 0.0 to 25 millimeter diameter, okay? અને એક strain gauge is normally made from thin constant wires. Constant metal છે, alloy છે, રાઈટ. એમાંથી બનાવેલો છે. એનો ડાયામીટર કેટલો હોય છે? 0.025 millimeter diameter. is very thin. So if external force is applied to the length of wire increases and diameter reduces, definitely due to the conservation law of masses, કે તમે એને લોડ આપશો તો શું થશે? લેન્થ તો વધશે, સો સાથે સાથે એનું જે ક્રોસ સેક્શન છે, ડાયામીટર શું ઘટશે. એટલે બંને કન્ડિશનમાં શું થાય છે કે આ ઘટે છે, આ વધે છે, તો રેઝિસ્ટન્સ ઓવરઓલી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, ઓકે. એન્ડ હેન્ડ ધીસ ચેન્જીસ ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ વાયર કેન મેઝર્ડ એન્ડ પ્રોપોર્શનલ ટુ એપ્લાઇડ ફોર્સિસ. હવે તમે જો અહીંયા સ્ટ્રેનની જે ડિરેક્શન છે, તમે ફોર્સ આમ આપશો તો વધશે અને આમ આપશો તો ઘટશે. હવે તમે જો કેવી રીતે ગોઠવેલી છે, તમને એમ થાય કે એક વાયર ના ચાલે, આવી રીતે લગાવી દઈએ, શું વાંધો છે? બટ ધીસ ઇઝ વેરી સ્મોલ લેન્થ. હિયર સી, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જો તમે ઇલેક્ટ્રિકલ સબ્જેક્ટની અંદર જો પ્રેક્ટિકલ કરેલા હોય તો એમાં રિયોસ્ટેટ આવે છે, રાઈટ. એમાં ગૂંચડા જેવું હોય છે. ઇટ્સ અ નંબર ઓફ કોઇલ્સ, રાઈટ. તો બાય મેકિંગ ઇટ ઇન ધીસ શેપ યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ લેન્થ L. તમે લેન્થ શું કરો છો? વધારો છો, રાઈટ. અને એક કરતાં વધારે સેક્શન હોય તો શું થાય? તો યુ આર બ્રિંગિંગ મોર ડેલ્ટા L. એક સાથે તમે વધારે ચેન્જ કરો છો. એટલા માટે આ ફોર્મમાં એને સેટઅપ કરેલી હોય છે, રાઈટ. એન્ડ ધ આઉટપુટ ઇઝ મેઝર્ડ વિથ ધ વેસ્ટર્ન બ્રિજ સર્કિટ. તો જેવો તમે ફોર્સ આપશો તો એમાં શું થશે? ચેન્જ થશે, રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે. દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ L એન્ડ ધ ચેન્જ ઇન ધ વાયર ડાયામીટર, રાઈટ. સો ધીસ વે યુ કેન મેઝર ધ એપ્લાઇડ ફોર્સિસ. નાઉ ઇટ ઇઝ ફિટેડ બિટવીન 2 સિરામિક પ્લેટ્સ ઓર પ્લાસ્ટિક પ્લેટ્સ. તો એને યુઝ કેવી રીતે કરવાનું છે કે અહીંયા તમે જો એક્ઝામ્પલમાં કે આ શાફ્ટ છે, એના ઉપર સ્ટ્રેન આપણે શું કરવી છે? મેઝર કરવી છે. તો સિરામિક પ્લેટ અને જે સ્ટીકી મટીરિયલ છે એનો ઉપયોગ કરીને આ મટીરિયલ, બેઝ મટીરિયલ ઉપર એને શું કર્યો છે? ચોંટાડેલો છે અથવા ફિક્સ કરેલો છે. ઇટ ફિક્સ્ડ ઓન સરફેસ હુઝ ફોર્સ ઇઝ ટુ બી મેઝર. કે જેના ઉપર ફોર્સ કે સ્ટ્રેન મેઝર કરવાની હોય એના ઉપર આપણે શું કરી શકીએ છીએ? ચિપકાવી શકીએ છીએ ને લગાવી શકીએ છીએ. અને કઈ દિશામાં લગાવવાનું છે? કે જે દિશામાં આપણે એને ખેંચી શકીએ. ડિરેક્શન ઓફ ફિક્સિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે એને આમ લગાવશો તો ચેન્જ નહીં થાય, રાઈટ. જો તમારો જે ચેન્જ ઇન લેન્થ છે આ ડિરેક્શનમાં હોય તો એને આ રીતે જ સેટઅપ કરવું પડે. સો ધીસ ઇઝ અ રિક્વાયરમેન્ટ, ઓકે. સો હિયર when it is subject to the force, its length and diameter decreases, which changes the circuit resistance. Hence flow of current is observed in circuit, which can be measured via meter, which is calibrated to measure the force, okay. Now here just recall the Wheatstone-Bridge circuit. તો Wheatstone-Bridge circuitમાં શું હોય છે? આપણે રેઝિસ્ટન્સ બેલેન્સ કરીએ છીએ. તો અહીંયા ને અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ હોય છે 1, 2, 3 and 4 અને વચ્ચે શું હોય છે? વોલ્ટ મીટર હોય છે, રાઈટ. Let's try to understand in detail. So here one strain gauge is unstressed. એના પર સ્ટ્રેસ નથી લાગ્યો. અને બીજો કેવો છે? જેના પર એકચ્યુઅલી આપણે ફોર્સ લગાવવાના છે. હવે આપણે આગળની ફિગરમાં તમે જુઓ કે અહીંયા 2 લીડ વાયર છે. તો એ ક્યાં કનેક્ટેડ છે? સિમ્પલી ટુ ધ સર્કિટ. તો જ્યારે તમે આને ફોર્સ લગાવશો તો શું થશે? એની ચેન્જ ઇન લેન્થ થશે. તો ડેફિનેટલી દેર વિલ બ્રિંગ ધ ચેન્જ ઇન ધ રેઝિસ્ટન્સ. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ ઇનિશિયલી, લેટ્સ સે ફ્રોમ લુકિંગ એટ ધીસ, R1 ડિવાઇડ બાય R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3 ડિવાઇડ બાય R4. જ્યારે બેલેન્સ હોય, જ્યારે કોઈ લોડ નથી લાગતો, તો આપણે કહી શકીએ કે આ બંનેનો રેઝિસ્ટન્સ કેવો હોય? સરખો હોય. સાથે સાથે આનો પણ કેવો હોય? સરખો હોય છે, રાઈટ. સો હિયર રેશિયો ઇઝ મેન્ટેન, રાઈટ. સો ધ રેશિયો ઓફ 2 સ્ટ્રેન ગેજીસ આર ઇક્વલ ટુ ધ અનધર રેઝિસ્ટન્સ ઇન અ Wheatstone-Bridge સર્કિટ. પણ તમે જેવો ફોર્સ લગાવશો શું થશે? કે આની ચેન્જમાં લેન્થમાં ચેન્જ થઈ ગયો, તો R2 શું થઈ ગયો? બદલાઈ ગયો, રાઈટ. સો બીકોઝ ઓફ દેટ ધીસ રિલેશન ઇઝ ડિસ્ટર્બ્ડ.
એન્ડ બીકોઝ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ચેન્જ સો ડેફિનેટલી V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR આપણું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે કે જ્યારે જો રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે તો આપેલા વોલ્ટેજ માટે કરંટ શું થાય, ચેન્જ થાય. તો જે કરંટ છે એ મીટરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીંયા જે મીટર આપેલું છે એમાં શું થશે, ચેન્જ થશે. સો કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન અ સર્કિટ ઇઝ ચેન્જિંગ અને દેટ કેન બી ડિસ્પ્લે ઓન અ મીટર વિચ ઇઝ કેલિબ્રેટેડ ટુ મેઝર ધી એપ્લાઇડ ફોર્સ. નાઉ ઇટ ઇઝ સેમ થિંગ ઇઝ શોન ઓવર હિયર ગ્રાફિકલી કે જ્યારે વિસ્ટર્નબી સર્કિટ બેલેન્સ હોય તો રિલેશન કેવું હોય છે કે ભાઈ આપેલું R1 ને R2 આપણે અહીંયા R1 ને R2 અહીંયા લખેલા છે, રાઈટ. સો ધીસ ગોઈંગ ટુ બી R3 એન્ડ R4. ઓકે, સો R1 R2 R3 એન્ડ R4. તો બંનેનું રિલેશન કેવું છે, મેન્ટેન થાય છે. બટ જેવો તમે ફોર્સ લગાવશો તો તમે જુઓ કે આની લેન્થમાં શું થશે કે આ જે સ્ટ્રેન ગેજ છે R1 એની લેન્થમાં શું થયો, વધારો થયો અને આ જે છે એની લેન્થમાં શું થયો, ઘટાડો થયો, રાઈટ. સો હિયર રેઝિસ્ટન્સ ડ્રોપ્સ, હિયર રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝિસ. હેન્સ ધી પ્રીવિયસલી બેલેન્સિંગ ઇક્વેશન ઓફ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ નલિફાઈ. અહીંયા શું થઈ ગયું, ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયું છે, હવે મેન્ટેન નથી થતું. ધીસ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધ ચેન્જ ઇન કરંટ. તો કરંટ જે છે અહીંયા શું થશે, ફ્લો થશે અને એ ડિસ્પ્લે કરી શકાય છે વિચ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ધી એપ્લાઇડ ફોર્સિસ. નાઉ ટ્રાય ટુ લુક એટ ધ, અહીંયા આ એનિમેટેડ ફિગર છે, તમે જુઓ થોડી વાર ધ્યાનથી જુઓ કે આપણને અહીંયા શું આપે છે, રેઝિસ્ટન્સ આપેલા, ફોર્સ આપશો એન્ડ ટ્રાય ટુ સી ધ સર્કિટ એઝ વેલ. ઓકે, સો હિયર ઇટ ઇઝ કલર કોડેડ કે ભાઈ R1 અને R3 ના રેઝિસ્ટન્સ કેવા છે, સરખા છે અને R2 ને R4 ના કેવા છે, વન સાઈડ લગાવેલા છે, રાઈટ. તો તમે જેવો ફોર્સ આપો છો તો શું થાય છે કે રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થઈ રાખે છે. તમે જો ઉપરથી તમે નીચેની તરફ જશે તો R2 ચેન્જ થશે અને ઉપરની તરફ જશે તો R1 અને R3 ની ચેન્જમાં રેઝિસ્ટન્સમાં ચેન્જ થશે. ઇટ કેન બી ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ. લુક એટ ઓવર હિયર કે ભાઈ તમે ફોર્સ આપો છો તો એને એક્સપાન્ડ કરો છો કાં તો કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, રાઈટ. એટલે કે ટેન્સાઇલ ફોર્સ આપો છો કાં તો કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ આપો છો. ધ્યાનથી જુઓ કે આ સ્ટ્રેન ગેજની લંબાઈમાં શું થાય છે, ચેન્જ થાય રાખે. જુઓ હવે ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે ટેન્સાઇલ ફોર્સ આપ્યો તો ચેન્જ થયું, કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ આપો તો શું થાય છે, ઘટે છે. ઓકે, નાઉ if you look at the application, it is used to measure stress strain in structural members during the compressions and tensions, right. તો એનો ઉપયોગ ક્યાં થઈ શકે છે કે સ્ટ્રક્ચર મેમ્બરમાં કમ્પ્રેશન અને ટેન્શનથી જે સ્ટ્રેન ડેવલપ થાય છે સ્ટ્રક્ચર મેમ્બરમાં એ મેઝર કરવી હોય તો એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વોટ ધી આઉટપુટ. ઓકે, નાઉ ઇટ કેન બી યુઝ ટુ મેઝર ધી પ્રેશર. પ્રેશર પણ તમે શું કરી શકો છો, મેઝર કરી શકો છો. It is also used to measure the dynamic strain in rotating shaft. Here dynamic એટલે કે સતત ચાલુ હોય ને તમને મેઝર કરવું હોય તો બી કરી શકો છો. તો આ ફિગર જે છે મેં મૂકેલી છે એના માટે જ મૂકેલી. તમે જુઓ કે અહીંયા વોલ્ટેજ શું થાય છે, જનરેટ થાય છે, દેખાય છે. લુક એટ ધીસ. ઉપરની તરફ જાય છે પોઝિટિવ થાય છે, નીચેની તરફ જાય છે શું થાય, નેગેટિવ થાય છે. ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ફોકસ ઓન ધીસ GIF, રાઈટ. આ જે એનિમેટેડ ફિગર છે એમાં જો વેલ્યુ ચેન્જ થઈ રાખે છે એન્ડ દેટ ગિવ્સ ધ આઉટપુટ. ઓકે, so it is also used to measure strain in beam during bending and torsion. તમારી પાસે આ એક્ઝામ્પલ જ છે, તમે જો લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. અને બીમ સમજો તમે, કેન્ટિલીવર બીમ છે, એના ઉપર લોડિંગ લાગે છે તો લોડિંગના લીધે એમાં કેટલી સ્ટ્રેન થાય છે, ઉપરનો જે સરફેસ છે એ કેટલી ખેંચાય છે, નીચેને કેટલું કમ્પ્રેશન થાય છે, એનું તમે શું કરી શકો છો, યુઝ કરી શકો છો મેઝર કરવા માટે સ્ટ્રેન ગેજનો. સાથે સાથે તમે ટોર્ક લગાવશો તો ટોર્શનથી પણ જે સ્ટ્રેન ડેવલપ થશે એ પણ તમે શું કરી શકો છો, મેઝર કરી શકો છો. Now what is advantage? It's a very compact in construction. સૌથી એમ કહી શકાય બેસ્ટ એડવાન્ટેજ છે કે સૌથી નાનું છે, બહુ કોમ્પ્લેક્સ નથી. ઓકે, સુટેબલ ફોર ડાયનેમિક મેઝરમેન્ટ્સ એઝ વી ડિસ્કસ કે ભાઈ શાફ્ટ રોટેટ થઈ રાખે છે અથવા લોડ આયા કરે છે, વધઘટ થઈ રાખે છે તો દેર ઇઝ અ ચેન્જ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ અને દેટ કેન બી મેઝર્ડ. ઓકે, નાઉ એક્યુરેટ મેઝરમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેન ઇન કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, now there is also disadvantage of strain gauges. The first is strain gauge fitted to one structure member cannot be used to another. This is true. આગળની ફિગરમાં તમે જુઓ કે અહીંયા જે સ્ટ્રક્ચર મેમ્બર આપણે ડિસ્કસ કર્યો છે તે શાફ્ટ ઉપર લગાવેલો છે, રાઈટ. હવે તમે કોઈ બીજા સ્ટ્રક્ચર ઉપર લગાવવા માંગો છો તો આના યુઝ ના કરી શકાય. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ડિફોર્મ, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી સ્ટ્રેસ્ડ, એનામાં ચેન્જીસ આવી ગયા છે, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ, ધી જ્યોમેટ્રી ઓફ અ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ સર્ક્યુલર હોય તો આપણે એને એ રીતે લે ડાઉન કરવો પડે, રાઈટ. તો એક સ્ટ્રક્ચર મેમ્બરમાં યુઝ કર્યો હોય અને બીજી જગ્યાએ યુઝ કરી શકાતો નથી, તમારે નવો જ યુઝ કરવો પડશે સ્ટ્રેન ગેજ.
રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલ્સો અફેક્ટેડ બાય ટેમ્પરેચર. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાલી રેઝિસ્ટન્સ છે લેન્થ અને ડાયામીટર ચેન્જ થવાથી નથી થતો, પણ સાથે સાથે રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલ્સો પ્રપોર્શનલ ટુ ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર, રાઈટ? કે ટેમ્પરેચર વધશે તો પણ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે. હેન્સ ટેમ્પરેચર કમ્પન્સેશન ઇઝ નેસેસરી ફોર એક્યુરેટ મેજરમેન્ટ, રાઈટ? કે તમે જ્યારે મેજર કરતા હોય અને સવારે મેજર કરો છો મોર્નિંગમાં અને બપોરે કરો છો, તો બંને સમયે જે એન્વાયરમેન્ટ ટેમ્પરેચર છે એ અલગ અલગ હોય છે, એન્ડ દેટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ એડિશનલ ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ. તો તમારે શું કરવું પડે? ટેમ્પરેચર કમ્પન્સેશન સર્કિટ આવે એનો ઉપયોગ કરીને એને શું કરવું પડે? બાદ કરવું પડે, તો જ તમને સાચો સ્ટ્રેન વેલ્યુ મળશે. Now it is also affected by humidity, right? So humidity affects the measurements. If gauge is not firmly fixed on the member, then the error in the measurement is observed with the hysteresis. હવે આનો મતલબ શું થાય છે કે શાફ્ટ છે એના ઉપર તમે જે સ્ટ્રેન ગેજ બરાબર નથી લગાવ્યો, અહીંયા ફિક્સ કર્યો છે પણ અહીં નથી કર્યો, તો જ્યારે બી તમે આને ટોર્ક આપશો અથવા તો વર્ટિકલ લોડ આપશો તો અનઇવન મેઝરમેન્ટ થશે. ફોર્સ વધતું જશે, ઇનપુટ સિગ્નલ જે છે એ યુનિફોર્મલી વધશે, પણ આઉટપુટ સિગ્નલ શું થશે? એ રીતે આવશે નહીં. તો આપણે એમ કહીએ દેટ ચેન્જ ઇન આઉટપુટ સિગ્નલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ ટાઈમ ઇઝ કોલ્ડ ઓર ડેવિએટિંગ ફ્રોમ ધ ઇનપુટ સિગ્નલ ઇઝ કોલ્ડ હિસ્ટેરેસિસ, રાઈટ? આપણે ગઈકાલ થિયરીમાં જોયું કે હિસ્ટેરેસિસ શું છે, કે ઇનપુટ જેટલું સિગ્નલ આપીએ છીએ એટલું આઉટપુટ સિગ્નલ મળવું જોઈએ, પણ રિટર્ન વખતે એ પાથમાં ના આવે પણ થોડું ડેવિએટ થાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હિસ્ટેરેસિસ. ધીસ ઇઝ હેપન બીકોઝ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ફર્મલી ફિક્સ ઓન અ સ્ટ્રક્ચર. The contact resistance of wire varies if the wires of the gauge are not firmly joined together. This is very important, right? હવે તમે જુઓ કે અહીંયા જે સ્ટ્રક્ચર છે, અહીંયા આ કનેક્શન કરેલું છે, જો પ્રોપરલી નહીં હોય, અહીંયા પણ જો કનેક્શન પ્રોપરલી નહીં કરેલું હોય, અને સાથે અહીંયા જે સર્કિટ આવશે ડિસ્ટર્બન્સ સર્કિટ, એમાં પણ જો જોઈન્ટમાં પ્રોપર નહીં કરેલું હોય, તો દેટ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ the change in resistance, right? So the contact resistance of wire varies if the wires of the gauge are not firmly joined together. Due to frequent application of strain, the defects like fatigue is generated in the wire joint. વારે ઘડીએ તમે એને શું કરો છો? ખેંચો છો, કમ્પ્રેસ કરો છો, તો જોઈન્ટ છે એ ઢીલા પડી શકે છે, રાઈટ? એમાં ફટીગ આવી શકે છે અથવા તો પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન થઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ અ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સ્ટ્રેન ગેજ.